এরকম সর্বনাশ করবো আমি স্বপ্নও ভাবিনি আমরা। আমি যদি সেই সময় আসতাম তাহলে আমার বাসন কোসনগুলো পেতাম। ক্ষতি কর না, দোকান ভেঙে দিতে দিতে আমার জিনিসপত্র কেন ভেঙে দিল? আমি যদি কোথাও করে খাবো সে তো আমার উপায় নেই বলো, আমি অত বাসন কিনবো কোথা থেকে? 3,000 টাকা দেবে না হচ্ছে গিয়ে দড়ি হাতে ধরিয়ে দেবে যে ঝুলে পড়ো, তা ঠিক আছে কি দেবে? আমিও হাকার, আমার ছেলে মেয়ের পড়াশোনা এই দোকান থেকে চলে, আমার পুরো সংসার দোকান দিয়ে চলে। এই আজকের এই মানুষগুলোর কি অবস্থা, বাচ্চা বাচ্চা ছেলে মেয়ে রয়েছে ঘরে, তারা খাওয়া দাওয়া ঠিক মতন দিতে পারছে না, কোথা থেকে দেবে? আর আমরা কোনো জায়গায় ভিক্ষা করেও খেতে পারবো না, চুরি চিন্তাই করেও আমরা খেতে পারবো না। বাংলায় পরিবর্তন চেয়েছিল সবাই বলছে। এই তো পরিবর্তনের অবস্থা, এই তো পরিবর্তনের অবস্থা। নতুন সরকার এসছে গরিবই হাঁটাবার জন্য, গরিবের সুরাহা করার জন্য না। আদানি আম্বানি বড় বড় শিল্পপতিদের জন্য এই সরকার এসছে, গরিব মানুষের জন্য নয়। সবাই তো আর বড় লোক হকার হয় না, সব হকারই তো আর বড় লোক নয় বলো। অনেকে তো দিন আনা দিন খাওয়া, যারা যে দিন আনা দিন খাওয়া মানুষ খেটে খাচ্ছে তারাই এই মর্মটা বুঝতে পারবে যে হকারদের তুলে দেওয়ার কি এইভাবে হঠাৎ করে এতটা নির্মম হওয়াটা কি ভালো বলো? আমাদের মতো গরিব মানুষরা কোথায় যাবে? The Damdam railway station platforms in Kolkata look a lot clearer now, but the debris around tells another story. This week, the eviction drive reached Damdam Junction. Bulldozers moved in before dawn, tearing through rows of shops and stalls that had stood here for years. Railway authorities maintain the structures were illegal encroachments on railway land, but for many who earned their living here, legality was never an abstract policy debate. It was the difference between feeding a family and not knowing where the next meal would come from. By morning, decades of work had been reduced to piles of rubble. আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে Ever since the BJP came to power in Bengal and formed its first government, bulldozers have equally come to dominate the headlines. From allegedly illegal buildings to shops, the message was clear: a crackdown on structures the administration says are unlawful and, in some cases, products of corruption. But among those caught in the sweep, the hardest hit have been the hawkers. It began at Shialda railway station, then came Howrah. Much of the focus was on railway land and railway property. This is Damdam Junction railway station in Kolkata, the latest entrant into the same list. A semblance of normalcy has descended upon Bengal's Howrah Junction station. However, the situation was not the same post-midnight on Saturday, as an anti-encroachment drive was carried out here at the Damdam Junction station, where bulldozers were brought upon and forces were used to raise down quote-unquote illegal encroachments, that is the shops that were set up by poor hawkers on the station itself. The hawkers here have alleged that they tried to reason with the forces, stating that they would need some more time to move their wares from where the shops are and go to an alternate place where they can set up their shops, but they were denied that time by the forces. You can see, as long as you can see from here in like a straight line, all shops have been raised down, have been broken, and the people here are simply trying to piece together whatever remains of their livelihood. Did it আপনার দোকান ছিল? কিসের দোকান ছিল? ঝালমুড়ি ছিল, জল ছিল। এটা শনিবার দিন রাত্রির বেলায় ভেঙে দিয়েছে।
আপনারা কিছু বাঁচাতে পেরেছেন দোকান থেকে? আমরা তো জানতাম না, হঠাৎ করেই তো দোকান পড়ে গেলাম, তারপরে দেখলাম নিচে অনেক পুলিশ পুলিশ সব ভর্তি রয়েছে, তার মধ্যে নিচের লোককে ওপরে উঠতে দিচ্ছিল না, আমরা ওপরে আসতে পারিনি, তাই সেই অবস্থাতে ভেঙে দিয়েছে দোকানটা। এইভাবে হঠাৎ করে এতটা নির্মম হওয়াটা কি ভালো বলো? আমাদের মতো গরিব মানুষরা কোথায় যাবে? কি করবো বলো, আর কিছু করার নেই, উপায় নেই কোনো আর। এখানে যাওয়া নতুন করে এসে বসবো, সেটাও তো বসার উপায় নেই বলো। সবাই তো আর বড় লোক হকার হয় না, সব হকারই তো আর বড় লোক নয় বলো। অনেকে তো দিন আনা দিন খাওয়া, যারা যে দিন আনা দিন খাওয়া মানুষ খেটে খাচ্ছে তারাই এই মর্মটা বুঝতে পারবে যে হকারদের তুলে দেওয়ার কি অনেক কিছুই তো চেয়েছিল মানুষ বলো, ভাবছে ভালোই হবে, আগে সরকার যা আছে তার থেকে হয়তো ভালো হবে, সেটাই মানুষ ভেবেছিল যে তারা এত বছর ধরে এই তো করে এসছে দুর্নীতি, এরপরে সরকার হয়তো ভালো হবে, সেই হিসাবে অন্য সরকার চেয়েছিল। তা এখন উনি তো এসে এই রূপ দেখাচ্ছেন, এখন জানি না কি করবেন, ওনারাই জানেন। Under the punishing summer sun, Pratima Hore sits motionless atop a mound of debris, the wreckage of what, until a few nights ago, was her entire world. For 22 years, she and her husband ran a modest food stall near the railway station. Today, all that remains is splintered wood, twisted metal, and utensils crushed beneath the weight of a bulldozer. Tears roll silently down her face as her eyes remain fixed on the ruins before her, behind her, and around her. Dented pots, broken ladders, shattered jars, fragments of a livelihood violently interrupted. She was not there the night it happened. Her daughter had recently met with an accident and is still recovering. Caring for her kept Pratima away on the night the hawker eviction drive swept through this station area. By the time she returned, there was nothing left to save. No warning, no preparation, no chance, no trial. Pratima says no eviction notice was served to them. No one told them to clear out. No one gave them time to salvage. কতদিনের দোকান এটা আপনাদের? অনেক দিনের দোকান, কিসের দোকান ছিল? খাবারের দোকান ছিল, ভাত করতাম, পরোটা ফরোটা সব বিক্রি করতাম। হ্যাঁ, পরোটা বিক্রি করতে? পরোটা বিক্রি হতো, আবার ভাতও করতাম, আচ্ছা, হোটেল মতন, মানে ভাত পরোটা। কত কামাতে তোমরা তাও দিনে? দিনে হতো আমাদের দু স্বামী স্ত্রী খাওয়া খরচা দিয়ে, আমার মানে আমার স্বামীতে স্টেন বসানো, ওনার ওষুধ খরচা দিয়ে আমাদের চলে যাচ্ছে। এটা আমরা অনেক ধরে শুনছি, পেছন দিকটা সাফাই করবে, অনেক দিন ধরে শুনছি। কিছুটা করেছিল, কিছুটা বাকি ছিল, এটা অনেক দিন ধরে করার জন্য ওরা করছিল, কিন্তু আমাদের নোটিশ দেয়নি। এইখানে একটা ক্লাব ছিল, এই ক্লাবটা ভাঙার জন্য নোটিশ দিয়ে গেছিল। শুধু এই ক্লাবটা ভাঙবে বলে বলে তো ওই হোটেল, ওই একটা তঞ্চুবাড়ি দোকান ছিল, কাপড়ের দোকান, সেটাও তো ভেঙে দিল। সেটাও ভেঙে দিয়েছে, ক্লাব ভেঙেছে, তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমস্ত, আমার তো বাসন কোসন গ্যাস ফ্যাস সব ছিল ভেতরে, আমার বাসন সব দুমড়ে, আমার যা পেটির মধ্যে বাসন ছিল ওর মধ্যে এমনি যদি ভেঙে দিত আমার একটা বাসন ক্ষতি হতো না, আমি ঠিকভাবে রেখেছি। হ্যাঁ, সেই বাসনকে বুজ্জার দিয়ে মেরে মোটা মোটা হাঁড়ি ডেচকি, ওই তো আমার সব বস্তায় বাঁধা, 2 বস্তা বেঁধে, একটা বস্তা ওই দিকে একজনের রেখে এলাম, ওই 1 বস্তা এখনো। এগুলো ঠিক আছে না গেছে? সব ভেঙে কেটে কেটে দিয়েছে। কেটে দিয়েছে বাসনগুলো? হ্যাঁ, মেরে দুমড়ে দিয়েছে। প্রেসার কুকার, বড় 5 লিটারের প্রেসার কুকার একটা ভেঙে তাকে একদম ঠুকিয়ে দিয়েছে। বড় ডেচকি ময়দা মাখতাম, সেই ডেচকিটাকে একদম এরকম পুরপিটের মতন করে দিয়েছে। সমস্ত ডেচকি, আমার ভাতের হাঁড়ি কানটা কেটে দিয়েছে, 2.5 কিলো 3 কিলো চালের হাঁড়ি তাকে দিয়েছে, সব ডেচকি। ঘুগনি করতাম, 5 কিলো আলুর ঘুগনি করতাম, সেই ডেচকি মেচকি সব আমার ভেঙে দিয়েছে। বুর্জার মেরে মেরে মেরে, যারা রাত্রে ছিল তারাই তো বলছে। কি লাভ হলো এতে? আমি কি লাভ হলো, গরিব মানুষের ক্ষতি করলো, এটা আমাদের পেটে লাথি মারলো। যে আমার স্বামী অসুস্থ, তাকে আমার 2টো স্টেন বসানো আছে, 2 বছরও হয়নি। কাঁদবে না মা? হ্যাঁ বাবা, আমি কি করে তাকে বাঁচাবো? সুগার বেড়ে গেছে, মেয়ের চিন্তা করতে করতে আমার মেয়েকে মৃত্যুর ঘর থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে এলাম।
দিয়ে আমি আর দোকান চালাবো, দিয়ে স্বামী স্ত্রী খাওয়াবো। পরশু দিনে রাত্রিবেলা যখন খবর পেয়েছি, আমার মেয়ে বলছে মা অনেক পুলিশ এসছে। মেয়ে জানে না যে আমরা কিভাবে বাসন কোসন রাখি। তখন বাবা বলছে মা কিছু হবে না, আমাদের ভাঙবে না। আমি যদি সেই সময় আসতাম তাহলে আমার বাসন কোসন গুলো পেতাম। ক্ষতিকর না, দোকান ভেঙে দিতে দিতে আমার জিনিসপত্র কেন ভেঙে দিল? আর আমি যদি কোথাও করে খাবো, সে তো আমার উপায় নেই বলো। আমি অত বাসন কিনবো কোথা থেকে? আমার 2 মাস ধরে আয় বন্ধ। ঘর ভাড়া থাকি, তার মধ্যে আবার ঘর ভাড়া থাকি। এখানে অনেক টাকা ভাড়া বলে আমি ঘুরে চলে গেলাম যে একটু কম পয়সা হবে, স্বামী অসুস্থ, অত টাকা ভাড়া দিয়ে থাকবো না। এইরকম স্বপ্নের করবো আমি স্বপ্ন ভাবিনি আমরা। আস্তে 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 আস্তে। আমার পায়েও প্রবলেম রে বাবা, ফুলে গেছে তো। পা নিয়ে হাঁটতে পারি না তো, পায়ে প্রবলেম। আমি আস্তে 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 আইভেদি হসপিটালে আস্তে 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 আস্তে। আরো ভাঙা চুড়া এক জায়গায় রেখে দিয়ে এলাম, আর এইগুলো বেশি ভাঙা, সেগুলো ভাঙা। এগুলো বাসন? হ্যাঁ, সব বাসন। এই যে সব ভেঙে সব চুরমার করে দিয়েছে। আরো এক বস্তা ভেতরে একজনের গোডাউনে রেখে দিলাম। এটা আমি ময়দা মাখতাম, ওই যে ব্যাগটা। ইস, দেখো এটা আমি ময়দা মাখতাম। এটাই? হ্যাঁ, এটা বড় গামলা। এই দেখো, বড় গামলা। লিটারালি কাম সি। বার করো। ঠিক আছে বড় ঠিক আছে গামলা। ঠিক আছে। বড় গামলা Just look at this. Just look at this. This is what you call a man-made destruction. This is what you call a man-made destruction. Is this bharosha? Is this faith? Answer please. Is this bharosha? Is this trust? You wrote to election. No fear, only faith. আর এক বস্তা আমি রেখেছি, ওখানে স্টিলের বাসন আছে। ওখানে স্টিলেরও আছে, সিলভারও আছে। ভাত রান্না করতাম, ঘুগনি রান্না করতাম। Sorry এটাই ma. ভাত করতাম। এই মা ধরে হ্যাঁ, এগুলো দেখি দোকানে চাল ভেঙে দিয়েছে, সব করেছে, আমি তাকে কিছু করতাম না, কোনো কষ্ট পেতাম না। কিন্তু যেই জায়গায় আমার বাসন ছিল, ওই জায়গায় বাসন ভাঙতো না। বুলটা চালিয়েছে বলে আমার বাসন ভেঙে গেছে। এই যে আমার পেটি, এই একটা পেটি, এর মধ্যে আমার জামা কাপড় সব আছে। এর মধ্যে আমি সব ঢুকিয়ে রেখেছি। এইরকমই মোটা, এর ওপরে আমার বড় একটা দোকান ছিল, কাঁচের শোকেসের মতো। এইটার ওপরে শোকেস ছিল। খালি আমার ভাগ্য ভালো, আমার গ্যাসটা ক্ষতি করেনি। এই একটাই জিনিস বেঁচে গেছে। একটা জিনিস আমি ভালো পেয়েছি, আরেকটা জিনিস বাঁচাতে পেরেছে। এই যে এইটা। আরেকটা বলো তো কি? কি বলতো বাবা? কপাল। ছিলাম না, তাহলে কপালটা মনে হয় ওই রাত্রেই চলে যেত। কপালটা ওই রাত্রেই চলে যেত। 6টার সময় আমার বাপের বাড়ি এখানে। আমার ভাইয়ের বউ 6টার সময় ফোন করেছে, বলে জানো তোমাদের দোকান ভেঙে দিয়েছে। আমি বলছি না তো। বলে কালকে রাত্রে ভেঙে দিয়েছে সব। 6টার সময় আমি মোটামুটি ঘুম থেকে উঠে দৌড়ে চলে এসেছি এক কাপড়ে। আর 2 দিন ধরে সেই পরে বসে আছি। এই 2 দিন ধরে সেই পরে আমি বসে আছি। Nobody can endorse illegal encroachment. But what is not so legal that you realize that something is illegal all of a sudden. If this entire property belongs to Indian Railways, then Indian Railways is not controlled by an opposition party like Congress or Trinamool Congress or any other party.
The Indian Railways had been with the BJP since 2014, right? So why they have realized the need for eviction only within a month after BJP came to power in the state of West Bengal and formed state government? I mean, if the land belongs to the railways, fair enough. You got opportunity, double engine. So one is instructing, the other would be finding it easy to follow. But give these poor people some time, some breathing time. Na na, jao 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 ma, jao. Jao. These were all shops. All shops. Literally reduced to rubble. Look at her. Look at her. An elderly woman, she can't barely walk. And for the past 2 days, she is keeping a strong vigil over here. Why? To take care of the debris. And who turned her life into debris? The government. কোনো ভরসা নেই? কোথায় দোকান কোথায়? আমার দোকান ওই দিকটায়। বেঁচে গেছে? হ্যাঁ আমি বেঁচে গেছি দাদা, কিন্তু এদের জন্য আমার মন এতটাই হয়ে গেছে, আমরা নিজে, আমার দোকান আজকে 4-5 দিন ধরে বন্ধ, আমি নিজে খুলতে পারছি না। আমিও তো একটা হকার্স, আমার ছেলে মেয়ের পড়াশোনা এই দোকান থেকে চলে, আমার পুরো সংসার দোকান দিয়ে চলে। এই আজকের এই মানুষগুলোর কি অবস্থা, বাচ্চা বাচ্চা ছেলে মেয়ে রয়েছে ঘরে, তারা খাওয়া দাওয়া ঠিক মতন দিতে পারছে না, কোথা থেকে দেবে? আর আমরা কোনো জায়গায় ভিক্ষা করেও খেতে পারবো না, চুরি চিন্তাই করেও আমরা খেতে পারবো না। Seated beside Pratima is Shulekha Chitrakar, quietly guarding what little remains of a life bulldozed overnight. Until recently, Shulekha and her sister ran a small fruit stall adjoining the railway station. A widow, she had recently moved into the city to live with her sister in search of work, company, trying to stitch together a lonely life without her husband. The two women sit shoulder to shoulder in grief. Pratima, a Hindu, Shulekha, a Muslim. At a time when the country is often accused of growing more fractured and polarized, there are no divisions here, no politics, no religion, only shared despair, shared helplessness. One lost a food stall she ran for 2 decades. The other lost the modest fruit shop that helped her survive her widowhood. দুটো তিনটে বুলডার এসছে, এসে একটা ওই মাথার থেকে এই মাথা অব্দি, এবার ভাবতে পেরেছিলে এরকম হবে? রাত্রিরে না ভাবতে পেরেছিলে? না ভাবতে পারিনি এরকম হবে। আমার বোনও বলছে না এদিকে ভাঙবে না। বিধবা, আমার স্বামী নেই, আমার বিধবা ভাতা দিত, এখন শুনছি ভাতাও দেবে না, এখন বলছে 12টা 16টা দিতে হবে, পদ্ধতি দিতে হবে, তারপরে যদি পাকা ঘর থাকে, ফ্রিজ থাকে, তাদের দেবো না, এবার ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট দিতে হবে। এবার আমি এত কাল কষ্ট করে আমি যদি 2 পয়সা জমিয়ে থাকি, সেও যদি আমার তুলে নিয়ে নেয়, আমার মাসে 1000 টাকা দেয়, আমার 1000 টাকা লাগবে না, আমার শরীর ভালো থাকুক, আমি খেতে খাবো, ও 1000 টাকা আমার লাগবে না। আপনি হিন্দু, আপনি মুসলমান, আমি মুসলমান, দুজনেই রাস্তায় আজকে? ওই আমার বোন এখানে, বোনের দোকান, আমি তো 1 বছর হলো আমি রান্না করতাম, মেয়েরা খেতে হলো। আমার স্বামীর নাম ধীরাজ, হাসি, দুঃখের কপালে হাসি। হ্যাঁ, আমরা কি করে খাবো স্যার, আমরা এখন কি করে খাবো, গরিব মানুষ। বোনের আমার সংসারটাও বোন চালাতো, ওর সংসারটাও চলতো। কেঁদো না মা, কি করবে বলো তো? এত গরমের মধ্যে রোদে বসে আছে, যাও না বাড়িতে ছাওয়াতে কোথাও বসো। আমরা এখন কি করে খাবো? এখানে বসে আছো কেন আমাকে বলো তো? এই পাহারা দিচ্ছি, কি করবো, কপালে কি আছে? কি ভাঙাটা, এই ভাঙা স্তূপকে কি পাহারা দিচ্ছ বলো? কি পাবে এখানে পাহারা দিয়ে? কিচ্ছু পাবো না। তাহলে কিছু দেবেও না, কিছু পাবো। সরকার থেকে বলেছে কোনো ক্ষতিপূরণ দেবে? না, আমাদের কিছু বলবে। সরকার যদি ক্ষতিপূরণ দেবে, তাহলে সরকার ভাঙছে কিসের জন্য? এরা কারা ভাঙছে? যারা নতুন এসে তারা কি সরকারই ভাঙছে? ওই যে লোক দেখালো 3000 করে অন্নপূর্ণা ভান্ডার দেবে, এইবার সব মেয়ে ছেলেরা হুড়িয়ে ওরে নিয়ে এসে এখন তারাই কাঁদছে বেশি। Dheeraj Hod, Pratima's 70-year-old husband, bent over the rubble,
carefully gathers the surviving remnants of their shop. At moments, he lets out a laugh, but it is not the kind born out of humor or relief. It is hollow, strained. The sound of a man cornered by helplessness, laughing only because grief has exhausted every other language, every other energy left in him. আপনারা কোনো ভাতা পান? বার্ধক্য ভাতা এখন বাধ্যকতা করবো, করবেন, অতি বাঁচতে হবে। ক টাকা দেবে বাঁচবো। ওই তো হাটের রেখে ওষুধ কিনতেই চলে যাবে। হ্যাঁ, দেখে ভালো লাগছে আপনি এখনো হাসছেন। হাসলে শরীরটা ভালো লাগে, হুম। বেশি দুঃখ করলে আবার তো আবার স্ট্রোক হয়ে যায়, এটাও তো চিন্তা করতে হবে। সরকার কিছু বলেছে এখন অবধি? না না, কিছু বলে কোনো লোকাল এমএলএ এসছে? না 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 না, বলেছে কিছু আর্থিক না, না। সাহায্য করবে? আচ্ছা, কেউ আসেইনি তো, বলা তো দূরের কথা। এটা পরিবর্তন? দেখা যাক, কেন্দ্রে ডবল ইঞ্জিন সরকার হ্যাঁ। কি করে গরিব মানুষদের, এইটাই বলার কর্তব্য। হ্যাঁ, সবাই সুস্থ থাকুক, ভালো থাকুক, সবাই সুস্থ থাকবে। এইটাই চাই। আর গরিব মানুষ? গরিব মানুষও সুস্থ থাকবে, ভালো থাকবে। গরিব মানুষ মরে যায়? গরিব মানুষ মরলে কি হবে? তোমার দোকান কোনটা মা? ওইটা? এই যে গোডাউন খুলে রেখেছে। কিসের দোকান ছিল তোমার? ফলের দোকান। কত বছর দোকান করেছো? কি নাম তোমার? আমার নাম রাবিয়া। হ্যাঁ, আমার নাম রাবিয়া। রাবিয়া। হ্যাঁ আর 25 বছর দোকান করেছো? হ্যাঁ, 25 বছর ওই সবজি বেচতাম আগে, হুম। তারপরে এখন এই ফল টল বেশি। আচ্ছা এখন বলা না খাওয়া না ভেঙে দিল, এখন কি হবে? আচ্ছা। এখন আমাদের জায়গা দিলে দেবে, আর না দিলে আর কিছু করার নেই, কারণ ওদের সঙ্গে তো আমরা লড়াই করে আর পারবো না। পারবে না বলো? না কাউকে টাকা দিতে এখানে যে না দোকান না, করতে? আমরা না, আমাদের কোনো পয়সা করি না। তোমাদের জানতে এটা বন্ধ হয়ে যাবে, দোকান না ভাঙবে? না 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 পুলিশ থেকে আগে থেকে জানেই সে না কিছু? না, আমাদের জীবনে এই প্রথম। আচ্ছা, ওই যে ভালো করলো, কার ভালো? গরিব হাঁটাও ভালো করলো, ভেঙে চুটে দিয়ে আবার ভালো, এর থেকে আর কি ভালো করবে? সরকার যে বলছিল ভয় নয় ভরসা, হ্যাঁ, 3000 টাকা মাসে দেবে, পেয়েছেন? এই এবারে দেবে। আচ্ছা, আর 3000 টাকা দেবে না, হচ্ছে গিয়ে দড়ি হাতে ধরিয়ে দেবে যে ঝুলে পড়ো, তা ঠিক আছে কি দেবে? He is Ronodip Roy. A bright red vermilion tilak rests on his forehead. A hardcore Hindu and an ardent devotee of Ma Tara. He spent years selling incense sticks next to the railway station, a modest trade that fed his family, paid for his medicines, and kept life moving. Today, like the other shops around him, that livelihood has gone under the debris. In a torn, weathered bag slung close to his body, he carries the few things he managed to save. Just 2 framed pictures, one of Ma Tara, the other of Ma Kali, alongside a packet of medicines, many of which he has long struggled to refill due to financial hardship. Now, with his means of survival erased overnight, even those medicines feel increasingly out of reach. Yet, despite everything, he does not blame the Almighty, nor does he ask for divine intervention. এখন এটা তো এই অবস্থা করে দিতে আমার মানে এদের যে অবস্থা আমার সেই একই অবস্থা রয়েছে। আপনি আমার দোকানে নিজের কাউকে হার্টের ভাড়া- প্রবলেম, হ্যাঁ, এক একটা ওষুধে কিনতে হচ্ছে 272 টাকা করে, এবার সেটা কিনবো কি করে, সেটাই হচ্ছে সমস্যা হয়ে গেছে। মা ভরসা, মা আছেন না? মা ভরসা, মা তো আমি চাইছি ওনার যেরকম সংসার আছে আমাদেরও যেরকম সংসার আছে, আজকে আমাদের সংসার যেরকম ভাসিছে এরকম সংসার যেন ওনাদেরও ভাসে, ওনার সংসার যেন কোনো মতে ভালো না থাকে। কার সংসার? যিনি আগে এটা করেছে, এই তো পরিবর্তনের অবস্থা, এই তো পরিবর্তনের অবস্থা। উনি ভদ্রভাবে জিনিসটা করতে পারতেন, যে একটা তোমরা একটা দোকান পাবে বা কিছু একটা দোকান ছোট করে হলো পরে আমাদেরকে করে দিতে পারতো, সেটাও উনি না করে সেটা করলেন এইভাবে। হিন্দু তো আমি হতে পারি, বাঙালি হতে পারি, কিন্তু এইগুলো আমি হিন্দু বাঙালি নিয়ে আমার কোনো ব্যাপার নেই। আমার মেন হচ্ছে এদের নিয়ে টেনশন, এরা কিভাবে চলবে, এরা নিজেরা কিভাবে চলবে, এটা নিয়ে তো আমাদের টেনশন।
আজ এক সপ্তাহ ধরে ওরা নিজেরা এইখানে 3 দিন থেকে তাদেরকে লাঠি চার্জ করে তাদেরকে ছড়ি দিয়ে তারপর বুলডোজার চালিয়েছে। So Ranudeep Rai had a shop right here, and you don't get to see it anymore because it does not exist. And the red tika that you see here, a big sign of being Hindu in this country. And this Hindu is now helpless. His shop broken into pieces, literally bulldozed. He would sell agarbatti that you offer before God, Hindu gods. And you know what she could rescue? Ekbar dekhi baba. This is what she has rescued. Yes, India, watch this. A picture of Tara Ma. That's all he could rescue. That's all he could rescue. Which is also broken by the edges. This is all what he could rescue. While most of the shops on the so-called railway property had been razed down, there are two particularly stand tall next to the rubble. One is a ration shop, the other is a medicine shop run by Indian Railways. Interestingly, while these two shops are legal, others were not. Most of the vendors here allege they were never given a chance to convert their illegal structures into a legal one. The rubble will eventually be cleared, new pathways may emerge, the station may look cleaner, more orderly, more modern. But long after the bulldozers leave, one question will remain. When a city is rebuilt, what happens to the people left behind beneath the dust? Along with video journalists Ronnie Shatra and Titash Mukherjee in Kolkata, Tamal Shah for News the Truth, NTT.